እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተለያዩ አያቶች ይሄ እስላማዊ አንድነትን ሁልጊዜ አጥብቀን እንድንይዝ ደጋግሞ ነው አደራ የሚለው። ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ ወሳሪዑ ኢላ መግፊረቲን ሚን ረቢኩም፣ የጌታችሁን ምሕረት ወደምታገኙበት ነገር ተሽቀዳደሙ። ሸይጣን እሱ ጥላት እንደሆነ ሁሉ እናንተም ጥላቱነቱን አውቃችሁ ሁልጊዜ በንቃት መከላከል መቻል አለባችሁ ይላል ማለት ነው። አንድ መሆን አለብህ እያሉ ነው። ነቢዩም እንደዚህ እያሉ ነው ማለት ነው። ጥርጣሬ ሀቅ ሊተካ አይችልም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አንድ መሆን አለብህ እያሉ ነው። ነቢዩም እንደዚህ እያሉ ነው ማለት ነው። ጥርጣሬ ሀቅ ሊተካ አይችልም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ዳዕወተል ኢስላም በመስገድና በመጾም በዒባዳ ብቻ የተወሰነ የተገደበ አይደለም። إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. ميثاق الأخوة الإسلامية: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري. وبهذا أرسل الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه قواعد هامة لصالح الأمة وبينها، فلم تقتصر الدعوة الإسلامية على العقيدة والعبادة فحسب، بل أسس مجتمعا متعاونا متحابا يسعى بكل فئاته إلى إرضاء ربه والعزة التي لا توجد إلا في كنفه سبحانه. ومن أهم أسباب التآلف والتعاون بين المسلمين نبذ ما يفرق ويبغض المسلمين بعضهم بعضا، كسوء الظن والتجسس والتباغض والتدابر وكل ما يعكر صفو الأخوة الإسلامية. وفي هذا الحديث بين لنا الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه 5 من الأخلاق الذميمة لنحذر منها ونتجنبها، ووصى بالسادسة، فأولها ظن السوء، حيث قال: إياكم الظن فإنه أكذب الحديث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والثاني التجسس لأخبار الناس وتتبع عوراتهم وأسرارهم إضرارا بهم. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفد الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته،
ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عودا إلى الخصلة الرابعة في الحديث: ولا تباغضوا. التباغض ضد الحب والمودة، لا تتعاطوا أسباب التباغض، ولا يجوز التباغض بين المؤمنين. وأما الخامسة: ولا تدابروا، وهو الإعراض وترك الكلام والسلام. وهذه الخصال الخمسة كلها منهي عنها شرعا. وأما السادسة هي الوحيدة التي أمرنا بها الرسول وأكد عليها، وهي تتمة لما سبق ذكره: وكونوا عباد الله إخوانا، أي احرصوا على اكتساب ما تكونون به كالإخوان من الحب والشفقة والتعاون على البر والتقوى، كما قال في حديث آخر: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولا يتعارض ذلك مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يؤكدها، كما قال الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. የዛሬው መነጋገሪያ ርዕሳችን እስላማዊ ወንድማማችነትን ማጠናከር በሚል ላይ የተመረኮዘ ነው። እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኡመተል ኢስላምን ሁላቸውም ጌታቸው እሱ ብቻ እንደሆነ፣ አምላካቸው እሱ ብቻ እንደሆነ ነው የነገረውና ያስተማረው ማለት ነው። ኢነ ሃዚሂ ኡመቱኩም ኡመተን ዋሂዳ ወአነ ረቡኩም ፈዕቡዱን ይላል። ይህች ኡመተል ኢስላም ኡመተ ሙሐመድያ አንድ ወጥ የሆነ ህዝብ ናት። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች፣ የተለያዩ ጎሳዎች፣ የተለያዩ አይነቶች፣ መልኮች፣ ቋንቋዎች ቢኖሯቸውም ላኢላሃ ኢለላህ ያለ ሰው ሁሉ ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ ማንኛው ወንድማማች ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ቂብላቸው አንድ ነው፣ መመሪያቸው ቁርአን ነው፣ መሪያቸው ነብዩ ናቸው። በምን ነው የምትለያዩት? ከአባችሁ አንድ ነው እና ሁላችሁም የኔ ፍጡሮች ናችሁ፣ ሁላችሁም ሙእሚኖች ናችሁ። ስለዚህ ሙእሚን ነኝ ብሎ መበታተንና መለያየት አይጠበቅም፣ አያምርባችሁም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሁላችሁም በአንድ አብራችሁ እኔ ጌታችሁን መገዛት አለባችሁ። ሁላችሁም ጀነት በቂ ነው። በተለያየ መልክ እየተናቆራችሁ ተዓላማችሁ እንዳትዘናጉ መጠንቀቅ አለባችሁ ይላል እና እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተለያዩ አያቶች የእስላማዊ አንድነትን ሁልጊዜ አጥብቀን እንድንይዝ ደጋግሞ ነው አደራ የሚለው። ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ፣ በኸይር ስራና አላህን በመፍራት ላይ ተባበሩ፣ ተረዳዱ፣ ተደጋገፉ፣ ተረባረቡ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኸይር ስራ ከሆነን የቀዲምን ነው መሽቀዳደም ነው መወዳደር አለባችሁ እንጂ ወደ ኋላ መርገጥ አይጠበቅባችሁም ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ፣ በኸይር ስራ በመልካም ስራ ላይ ተባበሩ፣ ተሽቀዳደሙ። ወሳሪዑ ኢላ መግፊረቲን ሚን ረቢኩም፣ የጌታችሁን ምሕረት ወደምታገኙበት ነገር ተሽቀዳደሙ ይላል በተለያዩ አያቶች ማለት ነው። እና በተቃራኒው ደግሞ ወላ ተዓወኑ ዐለል ኢስሚ ወልዑድዋን፣ በወንጀልና ሌሎችን በመጉዳትና በማጥቃት ላይ እንዳትረዳዱ ይላል ማለት ነው። ይህ ሁሉ እንግዲህ የጌታ መመሪያና ማስጠንቀቂያ አብሮን እያለ ብዙ ጊዜ በተጨባጭ በሚታይ ጊዜ ሙስሊሞች ነን እንላለን፣ ተግባራችን ግን ከሌሎቹ ያልተናነሰ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው።
ስለዚህ አሁንም አንድነታችንን ማጠናከር አለብን። ወንድማማችነታችንን ማዳበር አለብን። ሸይጣን አይጫወትብን። እነ ሸይጣን ለኩም አዱወን ፈተኺዙሁ አዱዋ፣ ሸይጣን ለእናንተ አደገኛ ጠላታችሁ መሆኑን እወቁ። ስለዚህ ከባድ አደገኛ ጠላት ያለው ሰው ተዘናግቶ እግሩን ዘርግቶ አይተኛም እና በተጠንቀቅ ነው የሚቆመው። ከጠላቶቻችሁ ሁሉ ትልቁና አደገኛው ሸይጣን ነው። ሸይጣን ደግሞ እናንተን ጀሃነም ካልቆሰቆሰ በስተቀር አያርፍላችሁም። ፈተኺዙሁ አዱዋ፣ ሸይጣን እሱ ጥላት እንደሆነ ሁሉ እናንተም ጥላቱነቱን አውቃችሁ ሁልጊዜ በንቃት መከላከል መቻል አለባችሁ ይላል ማለት ነው። ኢነማ የድዑ ሒዝበሁ ሊየኩኑ ሚን አስሓቢ ሰዒር፣ ሰዎችን እሱ የሚጠራና የሚያስተባብረው የሲኦል ሰለባ እንዲሆኑ ነው ይላል። ጀሃነም ሰለባ እንድትሆኑ ሁልጊዜ ሌት ተቀን ይሰራል፣ ይተጋል። ታዲያ የእሱን ፍላጎት የምትከተሉ ከሆናችሁ ይዟችሁ ጀሃነም ነው የሚሄደውና ይሄን ወቁ፣ ተጠንቀቁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ሙስሊም እንግዲህ እንደ ሙስሊምነቱ አንድ አካል አንድ አምሳል ነው። ኢነመል ሙእሚኑነ ኢኽዋ፣ አማኞች እስከሆናችሁ ድረስ አንድ የአንድ ቤተሰብ ልጆች ወንድማማቾች ማለት ናቸው። ከዛም በላይ ናቸው። የአንድ ቤተሰብ ልጆች ካፊር ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ሌባ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ወሮበላ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ጨዋ ሊሆን ይችላል። ሙእሚን ግን በጌታ ስነ ምግባር ታንጾ ሁሉም አንድ ወጥ የሆነ ዘላቂ ወንድማማችነት የሙስሊሞች ወንድምነት ብቻ ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ፈአስሊሑ በይነ አኽወይኩም፣ ምናልባት የሚያቃቅር ነገር እንኳን ካጋጠማችሁ ወዲያውኑ የሚያቃቅረውን ነገር አስወግዳችሁ ወንድማማችነታችሁን መቀጠል አለባችሁ እንጂ በሆነ ባልሆነ ውሃ በቀጠና መቃቃርና መናቆር አይጠበቃችሁም። ተያይዛችሁ እንዳትጠፉ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይሄ ሁልጊዜ ይነገራል። ብዙ ጊዜ ግን ተግባር ላይ የሚያውለው ስንቱ ነው ጥያቄ ነው ማለት ነው። እና በአሁኑ ጊዜ ያው ቀደም ብሎም እንደተነገረው የበለጠ ምናልባት ያስተሳስረናል እና ያተባብረናል የሚል ድርጅታችን በአዲስ መልክ ሊዋቀር እየተቃረበ ነው። ስለዚህ ይህን መጀመሪያ ተመዝገቡ የሚል ቅስቀሳ ሲደረግ ቆይቷል እንደምታስታውሱት ማለት ነው። እና ምክንያቱም ያልተመዘገበ ሰው ዝም ብሎ በእለቱ መጥቶ ቢሰለፍ መምረጥ አይችልም ማለት ነው። መጀመሪያ መመዝገብ ግዴታ ነው ማለት ነው። ያልተመረጠ ያልተመዘገበ መጀመሪያውኑ ለምርጫ እንዳልተዘጋጀ ነው የሚቆጠረው። ቢመጣም አይመርጥም ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ቸል የምንለው? እርግጥ ነው በዛ አካባቢ የሙስሊሞች አሰፋፈር በጣም የሳሳ ነው። የለም አብዛኛዎቻችሁ ተሩቅ እንደምትመጡ እናውቃለን ማለት ነው። ቢሆንም ግን ያለውም ቢሆን በበቂ ሁኔታ አልተመዘገበ ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይህን አንድነታችንን ማዳበር አለብን። ያለፈውን እንግዲህ እያነሳን ምናልባት መጅሊስ ምን አደረገልን ከአሁን ቀደም የሚል ጥያቄ ብዙ ጊዜ ነው ሰው የሚያነሳው እና ከአሁን ቀደም ያለው ስሙ ብቻ ነው፣ ስሙ ብቻ እንጂ ያው በተለያየ መልኩ ታውቃላችሁ የተለያዩ ሰዎች ናቸው እየመጡ እንደፈለጉ ሲጨፍሩበት የነበረው ማለት ነው። አሁን ግን ወደ ህዝብ እንጂ መለስ ነው ዋናው ጥያቄ። ታሁን በኋላ ለሚመጣው መጅሊስ ነው ጥያቄ መቅረብ ያለበት ማለት ነው። ያ መጅሊስ ደግሞ ራሳችን ታልመረጥነውና ታላዘጋጀነው አሁንም እንደለመዱ ብልጣብልጦች ይይዙታል። ከዛ በኋላ መልሶ ትችት እና መተማማት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ፣ በኸይር ስራ ላይ ቤታቸውን በማስዋብና በማዘግየት ላይ ተረባረቡ እያለን እምቢ ብለን ኋላ ነገ እንዲሆንኩኝ ማለት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰዓቱ እያለቀ ነው። ይቺ ሳምንት ብቻ ናት፣ 3 ቀን ብቻ ነው አሁን ለምርጫ ያለን ዛሬ። ዛሬ ራሳችሁ ተዝስቶቱ ያልተመዘግባችሁ መዝገብ አለባችሁ፣ በሴቶቹ በኩል ወንዶቹ በኩል ማለት ነው። ነገም አለ፣ ቀን ሙሉ መዝጋቢዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ከነገ ወዲያ እሁድ አለ፣ ከዛ በኋላ አለቀ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው የምርጫውን ጊዜ ተወስኗል። ነሐሴ 9 ነው ተብሏል። ያን ነው የሚጠብቀው። ያንን የሚጠብቀው ካርድ ያዘ ሰው ብቻ ነው። ካርድ ያልያዘ ሰው ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። እና አሁንም እንግዲህ ነገሩ ግልጽ ያልሆነላቸው ግር ያላቸው ወይም በችላታ የምታዩት ይሄ አሁን የለበትም። አዲስ አበባ በአጠቃላዩ እንደተጠበቀው አይደለም። በጣም ቀዝቀዛ ነው እየተባለ ነው ያለው ማለት ነው። የእኛ ደግሞ አካባቢ ነዋሪ ሙስሊም ባለመኖሩ የበለጠ ዝቅተኛ ነው
ይሄን ደግሞ በተቻለ መጠን ሴቱም ወንዱም ተረባርቦ ከትንንሾቹ መስጂዶች ጋር እንኳን እንድንወዳደር መሆን አለበት ማለት ነው። እና እንግዲህ አንድነት ኃይል ነው እንደሚታወቀው። በኸይር ብቻ ሳይሆን በሸር እንኳን የተባበሩ ሰዎች አንድ ውጤት ያመጣሉ። እና በኸይር ላይ ደግሞ ተተረባረቡ በዱንያም በአኺራም ትልቅ ውጤት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይህንን ነገር ተገንዝበን አሁንም ይሄ ድርጅታችንም በተሻለ ሁኔታ ለማሻገር ሁላችንም መንቀሳቀስ አለብን ማለት ነው። እና ባለፈቂም በኩርፊያ በምን ገሌ ጋር እያሉ የበለጠ ሙስሊሙ እንዲራራቅ የሚናገሩ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነዛ እንግዲህ አላህ ካልወፈቃቸው ምን ማድረግ አይቻልም። እና የሰይጣን መልእክት ነው የሚያሰራጩት። ጭራሹ ሙስሊሙ አንድ እንዳልሆነ እየሰበኩ እነገሌ ጋር እንዴት እንደራጃለን የሚሉ አሉ። በአንድ ፊት ወይም ኢስላምን አንፈልግም የሚሉ ከሆነ ይበሉ። ሙስሊም ነን እስካሉ ድረስ ግን ወደን ሳይሆን አላህ ነው አንድ ሁኑ ያለን ማለት ነው። ሙስሊም ነን እስካልክ ድረስ ከወንድም ጋራ ተራርቀህ ተፈራርቀህ መኖር የለብህም፣ አንድ መሆን አለብህ እያሉ ነው። ነቢዩም እንደዚህ እያሉ ነው ማለት ነው። ይህንን አልቀበልም ካለ በገዛጁ ከኢስላም የራሱን ማሰናበት ነው የሚሆነውና በተቻለ መጠን ሁላችንም ወደ ድናችን ወደ ሀቁ እንመለስ ነው የሚለው። ይህም በተመለከተ አቡ ሁረይራ የሚያቀርቡልን ሐዲስ ረዲየላሁ አንሁ ምን አሉ? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢያኩም ወዘና ጥርጣሬን ተጠንቀቁ አሉ። ሰዎች ብዙ ጊዜ ለጥፋት የሚጋለጡት በጥርጣሬ በግምት ነው ማለት ነው። ገሌ እንዲህ ሳይል አይቀርም እንዲህ ሳያደርግ አይቀርም ይሉና ከዛ በኋላ ሸይጣን ይህን በር ሲከፍቱለት አሁን ልክ ብለሃል፣ ነቅተህበታል፣ እሱ እኮ እንደዚህ ነው እያለ ይጎተጉታል። በጥርጣሬ አትመሩ ይላሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በተጨባጭ ባይን ያየኸው ያረጋገጥከው ነገር ከሆነ ያን ወንድምህ ነውና ለምን እንዲህ ትላለህ፣ ለምን እንዲህ ታደርጋለህ ማለት አለብን። በመተማማትና በግምት ዝም ብሎ በጥርጣሬ ከሆነ ግን የሰይጣን መንገድ እየተከተለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነ ظن لا يغني من الحق شيئا ጥርጣሬ ሐቅ ሊተካ አይችልም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ተጨባጭ ሐቅ ነገር ካለ በሐቅ ነገር ላይ መከራከር ያለ ነገር ነው። ግን ዝም ብሎ በግምት እገሌ እንዲሳይለኝ አይቀርም እንዲሳያረገኝ አይቀርም እያላችሁ ትንታላችሁ ለጥፋት ነው የምትጋለጡት እያሉ ነው ማለት። ስለዚህ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተላኩት ለእኛ በአኺራም በዱንያም በአካልም በመንፈስም የሚጠቅምና የሚረዳን ነገር ሁሉ ለማስተማር ነው። ያንን ኃላፊነታቸውን ደግሞ በብቃት ተወጥተዋል፣ ነግረዋል፣ አስተምረዋል፣ የጌታን መልእክት አድርሰዋል። እኛ ግን ያን ነገር መቀበልና መከተል ካቃተን ራሳችንን ለጥፋት እየዳረግን ነው ማለት ነው። ተጥርጣሬ ራቁ፣ ሰዎችን በመጥፎ አትጠራጠሩ፣ ወላ ተጀሰሱ፣ ስለ ሰዎች ማንነት ደግሞ አትከታተሉ። ምን አገባ የፈጠረው ጌታ ነው የሚለው በዛሂር የሚታየው ላኢላሃ ኢለላህ ቃል አብሮ ተሰገደ ሙእሚን እስከሆነ ድረስ ሙእሚን ነው ብለው ወሰደው። ሌላ ተንኮል አስቦ ከሆነ ራሱን ነው የሚጎዳው እንጂ አንተ ለእያንዳንዱ ሰው ሰላይ መሆን የለብህም። ሰዎችን እየተከታተላችሁ ምን ይሰራል ምን ያወራል እያላችሁ ችግር አትፍጠሩ ይላሉ ማለት ነው። ወላ ተባገዱ፣ በሆነ ባልሆነ ነገር አትቀያየሙ፣ የሚያስቀይም ነገር አትስሩ ማለት ነው። እና ኸይር ነገር ሳያልቅባችሁ ወደ ሸር አትሂዱ ነው። ሰዎች ሁሉ ጊዜ መልካም መናገር መልካም መስራት እያለ በተቃራኒው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። የዛ አይነት ሰዎች ችግር ፈጣሪዎች የሰይጣን መልእክተኞች ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ወላ ተዳበሩ፣ ጀርባ አትዟዟሩ እና ስታገኘው ፊትህን ዘወር ያልክ ወንድምህን በቁርፊያ ማለፍ የለብህም ማለት ነው። ሀታ ቢበድልህ እንኳን ለአላህ ብለህ ብትተወው ነው የሚሻለው። ቂም ተሸክመህ ብትኖር የሚጠቅም ነገር የለም። ስለዚህ አንተ ሶብር ካደረግ አፉ ታልክ ግን አላህ ዘንዳ ትልቅ ደረጃ ታገኝበታለህ ማለት ነው። ወኩኑ ዒባደላሂ ኢኽዋና፣ ሁላችሁም የአላህ ባሪያዎች እንደመሆናችሁ ወንድማማች መሆን አለባችሁ። ለአንድ ዓላማ የተሰለፈ ሰው አንድ ሸክም የሚያነሳ ሰው 3-4 ሆነው ሲነሱ ሌሎቹ ሲያነሱ አንዱ ወደ ኋላ ከቀረ ይወድቃል ማለት ነው ያነገ እና ኢስላም ትልቅ ፕሮጀክት ነው እና በግለሰቦች አይቆምም። ተባብሮ ሁሉም ተጠናክሮ በሚሰራ ጊዜ ነው እስላም ለውጤት የሚበቃው ማለት ነው። ለዚህ አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ያሳየናል። ዓለመል ኢስላም ከማንም ዓለም አያንስም ነበረ። ግን አንድነት በመጥፋቱ በተለያየ ተበጣሰው እርሳቸው እየተናቆሩ የሌሎች መጫወቻ የሆኑት አንድነቱ በመጥፋቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ
በአንድነትና በትብብር የሚሰራ ነገር ትርጉም ያለው ውጤት ያለው ይሆናል። ተበታትነን ጎበዝ እንኳን ብንሆን በተናጠል የምንሰራው ነገር በተናጠል የምናረጋት ዒባዳ ልትጠቅመን ትችላለች። እስላምን ግን ስንዝር ሊያራምድ አይችልም። የእያንዳንዳችን እንደ መላኢካ ሆነን እንኳን ብንገዛው ማለት ነው። እስላምን ለውጤት የሚያበቃው ህብረት ነውና በህብረት ላይ ሁላችሁም ትጉ የተባልነው ማለት ነው። ወኩኑ ዒባደላሂ ጃር። ስለዚህ ዳዕወተል ኢስላም በመስገድና በመጾም በዒባዳ ብቻ የተወሰነ የተገደበ አይደለም። በአጠቃላይ ማህበራዊ ህይወትንም ይመራል፣ ላወቀበት ለሰራበት ማለት ነው። እና ኢኮኖሚያዊ ህይወትንም ይመራል። ማንኛውንም የህይወት ፈርጅ ማስተናገድ ይችላል እስላም ባለቤት ቢያገኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ባለቤት በነበረበት ጊዜ ይህንን በተግባር አሳይቷል። ለብዙ ምዕት ዓመታት ዓለምን በበላይነት መርቷል። በኋላ ግን እስበርሳቸው ሲናቆሩና ሲበታተኑ ዛሬ ወደ ያለንበት ውርደት ለመጣት ቻልን ማለት ነው። ስለዚህ አንድነትን እንደ ቀላል ነገር ማየት የለብንም። በተቻለን መጠን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘንን ነገር አድርገን ተጌታ ደግሞ እርዳታውን መጠየቅ ያምርብናል። አለበለዚያ እኛ እሱ በሚለው ተቃራኒ እየሄድን ለምን አላህ አይረዳንም ብንል አይሆንም ማለት ነው። ኢዛ ሰአለከ ዒባዲ ዐኒ ፈኢኒ ቀሪብ ይላል። ባሮቼ ስለ እኔ ይጠይቁሃል እና ጌታችን ሩቅ ነው ስለማናየው ድምፃችን ከፍ አድርገን እንጥራው ወይስ ደግሞ ቅርብ ነው በሹክሹክታ በምስጢር እንንገረው የሚል ጥያቄ ይመጣልሃል አላቸው ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እና እንደዚህ አትበሉ በላቸው። ጌታ ቅርብ ነው፣ ሩቅ አይደለም። ባታውትም ለእናንተ ቅርብ ነው። ወነሕኑ አቅረቡ ኢለይሂ ሚን ሐብሊል ወሪድ እንዳለው ማለት ነው። ግን ሩቅ የሚያስመስለው የእናንተ ባህሪ ነው ይላል። የእናንተ ባህሪ የማይመች በሚሆን ጊዜ ሲቀየማቸው ቅርብ ሆኖ እንደ ሩቅ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። ፈለስተጂቡ ሊ፣ መጀመሪያ የኔን ጥሪ ይቀበሉ፣ ለእኔ ፍቃድ ታዛዥ ተገዦች ሆኑ። ያኔ በሚስጥርም በስሜትም እንኳን ብትነግረው ጌታ ይሰማል ማለት ነው። ግን እሱ የሚነግርህና የሚመክረህን ጆሮ ዳባ ልበስ እያልክ አንድ ሲቸግረህ ብቻ ጌታ ይድረስልኝ ብለህ ብትቅለበለብ እንደተውከኝ ተውሃለሁ ነው የሚለው መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንዲሰማችሁና እንዲረዳችሁ ከፈለጋችሁ ለእኔ ታማኞችና አገልጋዮች መሆን አለባችሁ። የመመክራችሁን መቀበል፣ ነብይን መከተል ይገባችኋል ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እና አሰሰ ሙጅተማዓን ሙተዓዊነን፣ መጀመሪያ እስላም ያው ዒባዳን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የሰው ልጆችን ህይወት በየፈርጁ ተባባሪና ተጠናካሪ አድርጎ ነው የመሰረተው ማለት ነው። ሁሉም ግለሰብ ባለ አቅሙ ሁሉ ተባብሮ ጌታ ወደሚወደው ነገር መጓዝ እጅ ለእጅ ተያይዞ ማለት ነው። ያኔ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዱንያም በአኺራም የተሻለ ዕድል ይሰጣቸዋል እያለ ነው። ወሚን አስባብ አህሚ ተአሉፊ ወተዓውኒ በይነል ሙስሊሚን፣ እንግዲህ ሰዎች አላህ እንደሚፈልግባቸው ጥሩ ውጤት ለማግኘት ከተፈለገ ትብብራቸው ህብረታቸው እንዲጠነክር ከተፈለገ ሁሉም ሰው ለአንድነት መስራት አለበት ይላል ማለት ነው። ሁሉም ሰው የአንድነት ጠበቃ መሆን አለበት። አንድነታችንን የሚነካ የሚያፍረቀርቅ ነገር ሲመጣ ዝም ብለን ማየት የለብንም። ታዊኔ ነገር እየበላ ነው እንደሚለው በሄድ ማለት ነው። ነብቱ ማይፈርቁ ሶፋችንን የሚያዛባ አንድነታችንን የሚበታትን ነገር ሲከሰት ሁላችንም ለምን ብለን መቆም አለብን። ወይ በፊቱል ሙስሊሚን ባዕዱሁም ባዕዱን፣ ሙስሊሞችን በተለያየ መልክ በጥቅም በጎሳ በዘር በጎጥ የሚነጣጥል ነገር ሲነሳ ሁሉም ዝም ብሎ ማየት የለበትም። ይሄ ከሙስሊም አይጠበቅም። እተቂላ መባባል መቻል አለብን ማለት ነው። እና ከሱኢ ዞን፣ ይሄ መጥፎ ጥርጣሬ የሚባለው እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። አንድ መጥፎ ነገር ሲሰራ ወንድሜ አላህን ፍራ፣ ይሄ ነገር አይበጅም፣ ዲናችንንም አንድነታችንን ይጎዳል ማለት ሲገባ ከጀርባ መተማማትና መጎሽም ይሆናል ማለት ነው። ወተጃሱስ፣ እንደገና ሌላን መከታተል መሰለል እና ሰዎችን የበለጠ እንዲራራቁ ማድረግ፣ ነገርን ማሳበቅ የሆነ ነገር ይመጣል ማለት ነው። እና በዚህ ሐዲስ ውስጥ እንግዲህ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም 5 ክልክላት ጸረ አንድነት የሆኑ 5 ባህሪያቶችን በመደዳው አስቀመጡ። ጸረ አንድነት የሆኑ 5 ባህሪያቶች፣ አንደኛ አንድ መጥፎ ጥርጣሬ አሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ሰውንም ያላግባብ መከታተል፣ ገሌ ምን ይሰራል ምን ያወራል እያሉ የሰውን አይብ መጎርጎር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሰዎችን በተለያዩ መልኩ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ማለት ነው።
እና መተማማት፣ ነገር ማሳበቅ የመሳሰሉ ነገሮችን ቅሬታ የሚፈጥሩ የሚጭሩ ነገሮችን መስራት እነዚህ ነገሮች ጸረ እስላም ናቸው ብለው አወገዙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስድስተኛዋ ነጥብ ወኩኑ ዒባደላሂ ኢኽዋና፣ እነዚህን ሁሉ እርግፍ አድርጋችሁ ጣሉና ሁላችሁም የአንድ አላህ አገልጋዮች ወንድማማቾች መሆን አለባችሁ በማለት ደመደሙ ማለት ነው። ቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን በተመለከተ ምን አሉ? ያ ማዕሸረ መን አስለመ ቢሊሳኒሂ አሉ፣ እናንተ በምላሳችሁ ሙስሊሙ ናችሁ፣ ላኢላሃ ኢለላህ እየተናገራችሁ ሙስሊም ነን የምትሉ ወይ ወለም ዩፍዲል ኢማኑ ኢላ ቀልቢሂ፣ ኢማናችሁ ግን ወደ ልባችሁ ጠብ ያላለላችሁ አሉ። በምላስ ብቻ ላኢላሃ ኢለላህ እያላችሁ ላ ቱዕዙል ሙስሊሚን፣ ሙስሊሞችን አታውኩ አሉ። ወላ ቱዐይሩሁም፣ በሆነ ባልሆነ ነገር አታነጉሯቸው። ወላ ተተቢዑ አውራቲሂም፣ ገበናቸውን አትጎርጉሩ፣ አይባቸውን አታውጡ። ወንድምህ ነው፣ ወንድምህ ሸፍነው ቢያጠፋ እንኳ ምከረው ማለት ነው። ፈኢነሁ መን ተተበዐ ዐውረተ አኺሂል ሙስሊም፣ የሙስሊም ወንድሙን ገመና የሚከታተልና የሚያጋለጥ ሰው ተተበዐ አላሁ ዐውረተሁ፣ አላህ ደግሞ የእሱን አይብ ይከታተለውና ወመን ተተበዐ ዐውረተሁ፣ አላህ ደግሞ የተከታተለው ሰው የፍضሐሁ ወለው ፊ ጀውፊ አህሊሂ፣ ቤቱን ዘግቶ በጨለማ እንኳን ቢያደርግ ያን የሰራውን ነገር አላህ ያጋልጠዋል፣ ጉዱን ያፈላበታል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎችን ለማጋለጥ ለማጋጨት፣ ችግር ለመፍጠር መሰማራት የለባችሁም። ይህንን ካደረጋችሁ ኢማናችሁ በመላሳችሁ ብቻ ሆኗል ማለት ነው። በልባችሁ ውስጥ ኢማን ካለ ግን እነዚህን ባህሪያቶች ልታስተናግዱ አይገባም ማለታቸው እና ወኩኑ ዒባደላሂ ኢኽዋና፣ ሁላችሁም የአላህ ባሮች አንድ ወንድማማቾች ሆኑ። ወሪሱ አልእክቲሳቢ ማተኩኑ ነቢይ፣ ይህን ሁሉ ማለት ወንድምነታቸውን የሚያዳብሩ ነገሮች ላይ ስሩ ማለት ነው። ቅሬታ የሚያመጡና የሚፈራርቁ ነገሮችን ራቁ፣ ተጠንቀቁ ይላሉ ማለት ነው። አልሙእሚኑ ከልቡንያን፣ ትክክለኛ አማኝ የሆኑ ሰዎች እንደ ግንብ ድንጋይ ናቸው። የግንብ ድንጋይ ሁላቸው አንዱ ተጫነኝ አንዱ ገፋኝ ሳይል በስርዓት በባለሙያ ይደረደራሉ። እነዛ በደንብ አምሮባቸው ተከብረው ተራሳቸውም አልፈው ለሌሎች ሰዎች ለመኖሪያ አገልጋይ ይሆናሉ ማለት ነው። የተበታተኑ ድንጋዮች ግን ዋጋ የላቸውም ማለት ነው። ህልውናቸው ምንም የለም። ድንጋዮች ግን ግንብ ሲሆኑ ተባብረው ነው። አንተ ታች ያለው ለምን ተጫንከኝ አይልም፣ ተጎን ያለው ለምን ገፋኸኝ አይልም። ተቻችለው ተባብረው በሚሉ ጊዜ ያ የተከበረ ቤት ሆኖ ይኖራል ማለት ነው። በለዛ ቤቱ ይፈርሳል ማለት ነው። አሁንም የሙስሊሞች አንድነት በዚህ መሰሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ታዲያ በተጨባጭ አሁን የእኛ ሁኔታ ይህን ይመስላል ቢባል ሁላችንም መልሱ የምናውቀው ነገር ነው ማለት ነው። እስላም ወይዳ ዝወዳ እና የትየለሌ ሆኗል ማለት ነው። እስላምን በስሙ ብቻ እንጨዋለታለን፣ በተግባር ግን የሚገልጠው ባለቤት እያጣ ነው ማለት ነው። እና አንበሳ ይሆናል እንዲያው ለወንድሙ በቃ ትንሽ ነገር እንትን ሲል ያዙኝ ከቁኝ ይላል። ሌላው ካፊሩ ጋር ተሆነ ግን ደህና ጌታ ደህና መሸል ያለ ይዝለፈለፋል። ይሄ ከሙስሊም የሚጠበቅ ነገር አይደለም ማለት ነው። አንድ አካል ናችሁ፣ ወደዳቸውም ጠላቸውም ሙስሊም አንድ ነው ያለ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወላ የተዓረዱ ማዓ ዛሊከ መዐል አምሪ ቢልማዕሩፍ። ስለዚህ የሰውን አይብ አትከታተሉ ማለት ደግሞ ሰው ያጠፋ ብታው አትምከሩት ማለት እንዳይመስለን። ደግሞ ምክር አለ በስርዓቱ ማለት በማዋረድ መልክ በማሳጣት መልክ ነው የሰውን ትናጠባሉ። በምክር መልክ ግን አንድ ሰው ሲያጠፋ ስናየው ወንድሜ እኔ ምንም አንተ ባላውቅም እንደ ነገር ጥሩ አይመስልኝም፣ እንደዚህ ነገር መስራት ልክ ነው ወይ ብለህ ትመክረዋለህ። በሰው ፊት አንተዋለሁ ገሌ እንዲህ ይሰራል እንዲህ የሆነ ብለህ አደባባይ ከሆነ ያ ማሳጣት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና መጥፎ ሲሰራ መጥፎ መገሰት፣ መልካም ሲሰራ ማበረታታት፣ ይሄ የዲን አካል ነው ማለት ነው። ሰውን ማሳጣትና ማዋረድ ማማት ግን ሌላ ወንጀል ነው ማለት ነው። አልሙእሚኑነ ወልሙእሚናቱ በዕዱሁም አውሊያኡ በዕድ ይላል። የወንድ አማኞችና የሴት አማኞች ከፊላቸው የከፊሉ አባል ናቸው፣ ተለያይተው የሚታይ ነገር አይደለም ይላል። የእሙሩነ ቢልመዕሩፍ አንድ አካል ስለሆኑ በመልካም ይተዛዘዛሉ፣ ወይናውን አለሙ ከመጥፎ ይከላከላሉ። ለምሳሌ አንድ ሰውነት ላይ አንድ ነገር ቢበላህ ታካለ ማለት ነው። ይህን ሌላው ሰውነት ሁሉ ይሰማዋል። እና እንደዛ ነው። መጥፎ ነገር ላይ እያየኸው ዝም ታልከው ግን አካልህ አደጋ ላይ እየወደቀ ዝም እንዳልከው ነው ማለት ነው።
ስለዚህ በዚህ መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው የሰጠንን መመሪያ አክብረን በተቻለ መጠን የእስላማዊ ባህሪ ሊታይብን ይገባል ማለት ነው። በትንሹ እንኳን በዚህ ጫው በምትደረገው እንቅስቃሴ እንኳን ሁሉም ለዲኑ መተባበር ያለውን ቅሬታ ትቶ ለጋራ ዓላማችን አብረን እንስራ ማለት ይጠበቅብናል ማለት ነው። جعلني اللهم يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم الف بين قلوب المؤمنين واحرس صفوفهم على الحق المبين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الاقوال والافعال رب العزه والجلال اللهم انصر عبادك الموحدين على القوم المفسدين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون